स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੂੰਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੂੰਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ। उत्तर प्रदेश घट गिनती कमीशन के साबका मैंबर SP सिंह की नुमाइंदगी विच एक वफद बीते दिनी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजीत सिंह जीके दे नाल मिलिया ते गाजियाबाद दे विच एक सिख की दुकान ते किसी शरारती अनसर वल्लों कब्जा करन नूं लैके मदद की अपील की। वफद मुताबिक गाजियाबाद के जसबीर सिंह ते अमर सिंह दिल्ली गेट मार्केट दे विच एक दुकान दा पुराना कब्जा बतौर किराएदार ते अदालत वल्लों फैसला ना दिते जाण करके स्टे ऑर्डर होने के बावजूद भी किसी शरारती अनसर वल्लों शहर के भाईचारे के माहौल नूं खराब करन दे लई जबरदस्ती कब्जा किया गया ते इस दे चलदे ही इलाके के हालात तनावपूर्ण हो गए है। कमेटी प्रधान नूं इस वफद ने एक मंग पत्र दिता ते इस मसले ते दिल्ली कमेटी तो मदद करन दी अपील की। कमेटी प्रधान ने तुरंत इस मसले नूं कमेटी के ज्वाइंट सैकरेटरी अमरजीत सिंह पप्पू ते धर्म प्रचार कमेटी के चेयरमैन परमजीत सिंह राणा नूं गाजियाबाद जाण दी हिदायत दिंदे होया कमेटी वालों इस मसले ते पूरा सहयोग देण दा भरोसा दिता। गाजियाबाद तो संगत उत्थों दी मिलन आई सी कि एक सिख दी दुकान दे उत्ते रातों रात कब्जा होया और उत्थे बड़ा वड्डा इशू बनिया। मैं सार अमरजीत सिंह पप्पू ते परमजीत सिंह राणा दी मैं ड्यूटी लगाई है और वो उत्थे विजिट करन जा रहे हैं और असी राजनाथ जी नाल भी मीटिंग लै रहे हैं होम मिनिस्टर नाल कि इस तरीके नाल जे दिन दिहाड़े कब्जे दुकानां ते होणगे और बदमाशी होएगी ये बर्दाश्त नहीं है। और मन्नू उम्मीद है कि उत्थों दा जिहड़ा प्रशासन है असी उन्हां नाल भी गल कर रहे हैं। मैं सार रामूवालिया जी जिहड़े मंत्री ने उन्हां दे नोटिस 'च गल लिया रहा वा ताकि वो भी इंटरफेयर करके इहदा बनदा हक इहनूं दिवाया जावे। इहो जी उत्थे जबरदस्ती मिनोरिटी कमेटी नहीं होनी चाहिए। दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान सरदार मनजीत सिंह जी के वालों जिहड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई है गाजियाबाद जिस तरीके नाल सिख भरावां नाल पंजाबियां नाल धरोह हो रहा और दूजी कमेटी में एक नफरत की भावना जगा रही है। साडी प्रधान साहब ने ड्यूटी लाई है मेरी सरदार अमरजीत सिंह पप्पू जी असीं अपना डेलीगेशन लैके जा रहे हैं। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚਾਹਣਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੜਦਾ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਹਰ ਉਹ ਵਰਕਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधीन चल रहे गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कॉलेज का सालाना समागम मनाया गया जिस दे विच कॉलेज के बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। बच्चों ते अध्यापकों ने मिलकर इस समागम का आनंद माणिया। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हायर एजुकेशन के चेयरमैन गुरमिंदर सिंह मठारू ने कहा कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अधीन चल रहे सारे ही एजुकेशन इंस्टीट्यूटां दे विच बच्चियां नूं एजुकेशन दे नाल-नाल सभ्याचार नूं संभाल के रखण दी भी जानकारी दित्ती जांदी है। उन्हां कहा कि कमेटी प्रधान जथेदार मनजीत सिंह जी के अते जनरल सकत्तर मनजिंदर सिंह सिरसा की सोच दे ही चलदियां दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधीन चल रहे सारे ही विद्यक अदारियां दे विच एजुकेशन लैवल काफ़ी हद तक बेहतर होया है। एनुअल फेस्ट होंदा है अनुगूंज नाम ते इस बारी IP यूनिवर्सिटी ने बड़ा मान दे के सानू चूज़ किया है कि गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साडे आरंभिक दौर के जिहड़े भी कल्चरल इवेंट हैगे ने वो असी करवाई है। करीब 25 इंस्टीट्यूट्स ने पार्टिसिपेट किया है तो देयर वर सो मैनी
ਇਵੈਂਟਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫੋਕ ਡਾਂਸ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਸਟਰੀਟ ਪਲੇ, ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸ ਅਨਗੂੰਜ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਕੇ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਤੇ ਹਲਕਾ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦਾਸ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਗ, ਬਲੀਦਾਨ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਮਿਲਵਰਤਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਜਾਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਲਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ, ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਹਾਂ। ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 12 ਬ੍ਰਾਂਚੇਸ ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਕਿ ਹਰ ਸਵੇਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਕ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਸ ਵਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 8ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜੁੜ ਜੂਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਆ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਕਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਫਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। I think we all are very fortunate to be part of history which started with a humble beginning on 19th of July 1965 when few eminent Sikhs of Delhi got together and decided that why not our community, the Sikh community, should start a English medium school, and the result was 1 Purana Kila Road, Shekhupura House, which was the bungalow, the mahal of Rani Shekhupura. It was rented out and later it was purchased, and the eminent personalities who were part of this, it was my father late Jathedar Santokh Singh ji, Jathedar Avtar Singh ji Kohli, Sar Gyan Singh ji Abbottabad, Sardar Mehtab Singh ji MA, Sar Karnail Singh ji Chairman Railway Board, Dr. Gurbakh Singh ji, Sardar Mohan Singh ji Coca-Cola, and so on. And I think the dream which they saw, that these schools will not only impart academics education but will also impart moral values, the teachings of the Guru, our language, Punjabi language, our culture, and the Swaroop, the different identity which Guru has given to us. In these schools, after 6th standard, turban is necessary for a student, a male student, to tie. And many moral values, character building, these things are inculcated in the children who have passed through this school. I must also welcome all the old students, my old principals also I am seeing over here. Some of the students who are not living in this country has come all the way over here to be part of this celebration. And it is our honor to have Najma ji, who belongs to a family of freedom fighters. They have a long history in this country. Pre-independence and after independence, this family has given a lot to this country. Biba Harsimrat ji, I don't have words to say. The Majitia family, who were instrumental in giving us Khalsa College Amritsar, who were instrumental in giving the English Tribune, their legacy, I must say, the Chief Khalsa Diwan, whatever this family has done for more than 200 years for the community and the country, I salute Biba Harsimrat and her family. And where she was married to Sar Sukhbir Singh, my president, I think Badal Parivar for last more than 65 years have served Punjab, served the nation, served the community. Thank you very much. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦਾ 50ਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ
ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛੋਕੜ ਚੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਣ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਟਰਸਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਲਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ 50 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ IAS ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਫਸਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੂਹਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਜਮਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਔਰ ਤਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਨਾ ਜਾਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੌਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ